So we begin the discussion again on the very entire subject as such for control systems. Some material I will post by Saturday so that you can be very much comfortable as regards to covering the contents are concerned. The classroom time we shall effectively utilize for hoping that students understand what I say. Now, regarding transform, you may once again watch through Fourier transform and Laplace transform, but the whole subject is covered using in S variable. So I again once again repeat. The control system entirely consists of various elements. It is interdisciplinary, means the elements which offer proportional, differential and integral relationships are there across all disciplines, especially electrical and mechanical. Then scaling and adding. Proportional, like resistor, capacitor, inductor type behavior, scaling and adding, all these things are covered under the subject. Then a combination of, so as we propose that especially we call it feedback control system, means if you go through few decades back, even name of the subject was feedback control system. So that's what the example which we discussed, so as to create some awareness. So there is some input offered to this is forward loop. Forward loop, we can say circuit if it is electrical engineering related, or it can be some kind of mechanical assembly also. So this is the forward loop system block, we can say. Forward loop system block. So this output means this tries to control the output based on what is the actual one. We take some feedback, and for this is feedback loop. This feedback loop, and this feedback is somehow put in a proper manner by adjusting values. So this is input, this is output. So this is the overall picture of control system, and now it may resemble with what you might find in the syllabus. Otherwise you will find that whether I have changed the subject itself. So entire discussion, so I think I will rewrite it appropriately. This is input, this is output, and these two are the forward path and feedback path. Now I will try my level best to explain to you. I think in the circuit theory also we might have discussed for some time, but I again repeat, that is the concept of I think, have you watched some videos or whether you recollect the discussion of transfer function? Transfer function. Listen very carefully. You may understand quickly or you may not understand. म्हणजे कसं होईल, समजा तुम्ही कुठे पडला तर हे उदाहरण दिलेलं आहे, तर लागतं रक्त व्हायला लागतं. इट इज इन्स्टंट इम्पॅक्ट, इन्स्टंट इफेक्ट. पण कधी रक्त वाहत नाही आणि त्यावेळी दुखायला पण लागत नाही.
मग मुकामार लागतो. मग नंतर कधी म्हणजे त्याचा जो इम्पॅक्ट आहे तो लगेच जाणवत नाही, तर तो हळूहळू इफेक्ट करायला लागतो. तसं मी आत्ता जे काही बोलतोय ते खरं तुम्हाला सगळं एकदम कळेल, कदाचित आत्ता काहीच कळलं असं वाटेल, आणि मग आपोआप समजा की स्वतःहून तुम्ही काही ह्या सब्जेक्टचा विचार कराल असं वाटत नाही. त्यामुळं जसं बेन्झिन सारखं रात्री झोपल्यानंतर काही विचार चालू झाला तर आपोआप काही मी जे बोललोय त्याचा अर्थबोध होत जाईल. दॅट इज लाईकली. सो लिसन व्हेरी केअरफुली. आय एम ट्राईंग माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन. आणि ह्याच्यापेक्षा सोपं माझ्या मते, आणि मी आता असं करेन की समजा लेक्चर तुम्हाला यायचं नाही आहे तर मी एक्झामिनेशन देईन लेक्चरला जरूर. कधी याच्यापेक्षा सोपं कंट्रोल सिस्टमचा व्हिडिओ लेक्चर आणून दाखवा, ते आय विल एक्झाम्प्ट यू. So, unless, because that's it, this is the crux. In circuit theory also I try my level best, maybe because of some kind of your acute interest, we might not have been able to finish to the extent possible. But one should not lose hope. Every time one should try. So once that idea is clear, means you will find that I am repeating the contents. The contents need to be repeated because they need to have a, what we can say, everlasting impact. So I once again repeat because that is the crux of this subject. Input, there is a system. There is input, there is output. So, what output of a system will be? I again repeat because that is the crux. I think I have taken the example of voltmeter. आठवतंय का? कुठला voltmeter? Digital का analog? बघितलं व्होल्टमीटर पॉइंटरचा. सो what is in every system is having some real time variables. What is in input variable for the system, for that voltmeter? It is voltage. And what is output variable of that system? You don't answer. Let us check whether how curiously others participate. Moving coil voltmeter म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटर थोडक्यात. त्याला इनपुट आहे व्होल्टेज सिग्नल इनपुट आहे. व्हॉट इज द आउटपुट सिग्नल? व्हॉट इज आउटपुट सिग्नल? So what you will call as position. Listen very carefully. Each and every theme is important. Input is voltage and output is position. Or to be very precise, position is right, but it can be further elaborated. Angular position, because position can be linear position also. Is it clear? So input is voltage, output is angular position. Input. So this is most simple system, and if you understand this, you can have center zero voltmeter. So voltmeter is modeled by regarding the what we can say contents in syllabus. You need not worry. I will give you some standard lecture material. You might, or you, in fact now there is no need to say that I will give. It's available everywhere. Or now, are you aware of ChatGPT? Yeah. So on ChatGPT you can ask what kind of question paper will be there for this subject. So voltmeter can be modeled as, what is input variable for voltmeter?
V in T. We say I because it is input. V in T. And what would be output variable? Theta. Being output we write as O. Agreed? So if I am again repeating because that is very important. If IFSD is on this side 5 volts, on this side minus 5 volts. Full scale means center 0 to full scale. If IFSD is 1 milliampere, and series resistance, this angle is we can mark 4.5 volts as maximum. There is some reason for this, and this is 45 degrees. And if RS I put as 1 milliampere for 5, it's not 1 milliampere actually, it's a bit less. So let us say that 10 microamperes, and if I put RS as 450K, then what will happen? 4.5 volts will lead to 45 degrees. Laksha laga? So what is the relationship between, can you write the relationship between theta OT is equal to कैसे लिया? Using these two values. 450 गुणिले 10 4500 किती येईल? Is it right? हे बरोबर आहे? येते असं? Adjust some values there. ठीक आहे? So the value चुकले असतील तर you can adjust. So using IFSD you can adjust RS such that where theta OT in degrees is equal to 10 into V in T in volts. हे तर सोपं आहे. Is it agreed? बरोबर? आता हे म्हणजे ह्याच्यापेक्षा सोपं करता येत नाही. कुठे जरी तुम्ही जगाला ह्याच्यापेक्षा सोपं कंट्रोल विषय करता येत नाही. सो थीटा ओ टी काय लिहितो आपण बिकॉज एव्हरी especially when we think of control system subject or in general everything is real, most of the things are real time, especially in this subject all variables are to be taken in real time, so we put it in bracket t. So theta ot is equal to 10 v in t. Is it possible that it can continue forever? हे असं होऊ शकेल का? Whether this is something which is obvious, will it always happen or no? If yes, I will put some challenging questions where you will be compelled to say no. What will happen? Obviously, what is the problem here? What is the problem here? Some weight resistance to move. Not weight. Suppose if now I apply a 4.5 volt peak to peak sine wave, what will happen? What is expected? If I apply 4.5 volt peak to peak plus 4.5 minus 4.5 plus minus 4.5 peak to peak sine wave. So what should happen? The needle should move till plus 4.45 degrees minus 45 degrees.
Suppose if I increase the frequency, what will happen? If I increase the frequency of the input signal and amplitude is kept constant, what will happen? I will divide it into two parts. What should happen and what will happen. And the answer, I give a hint, answer to do these two questions is not same. Achhala bhai, it's extremely simple. What you are doing, you look here. Plus minus 4.5 volt peak to peak sine wave of 0.1 hertz is given. 0.1 hertz म्हणजे काय? Period 10 सेकंद slowly इथपर्यंत जाणार plus 45 degrees minus 45 degrees. बरोबर? Now the frequency is slowly increased by keeping amplitude same. काय होईल? Not deflected till one down and regular oscillating. So what should happen? Ideally what should happen? Frequency increases आणखी सोपं उदाहरण देतो. समज उदबत्ती तुम्ही घेतली, उदबत्ती घेतली, ती उदबत्ती पेटवलेली आहे आणि ती आता पेटून लेंथ कमी होते, ते आता नको, आता तो काही विषय येत नाही असं समजूया आपण. किंवा लेझर पॉइंटर आहे तुमचा, लेझर पॉइंटर तुम्ही इथं आहे, तुम्ही तो असा फास्ट असा स्लो फिरवत आहे. स्लो फिरवत तुम्हाला काय दिसेल? तो पॉइंट फिरताना दिसेल. तुम्ही फास्ट फिरवायचं पण त्या एंड परत फिरवायचं असं करायला लागला तर काय होईल? दिसताना कसं दिसेल? दिसताना कसं दिसेल तुम्हाला? पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन मुळे ती तुम्हाला आर्क टाईप दिसेल. म्हणजे लाल पॉइंट जो आहे तो स्लो असेल तर मूव्ह होताना दिसेल आणि फास्ट असेल पण मुवमेंटचा स्पॅन सेम असेल तर तुम्हाला आर्क दिसेल. समजा तसाच हा मूव्ह व्हायला पाहिजे त्याच स्पीडनं तर तुम्हाला काय दिसेल? मुवमेंट होत असेल तर असं हा जो काळा असा पॉइंटर आहे तो असा हे होतोय तर असं पूर्ण तो पार्ट जो आहे, हा जो पार्ट आहे इथं ब्लर ब्लॅक दिसायला पाहिजे पण इथपर्यंत यायलाच पाहिजे, इथपर्यंत यायलाच पाहिजे. बरोबर आहे? ॲज लॉंग म्हणजे आपण हे जर सीआरओ, तुम्ही सीआरओ कधी XY मोड हे केलाय? XY मोड वापरलाय सीआरओचा? त्यात काय यायला पाहिजे? त्यात सीआरओ XY मोड घेतला तर आणि इनपुट दिलं तर काय येतं? XT मोड नाही, वायला काही जोडायचं नाही, एक्सला काही जोडायचं नाही, इनपुट जोडायचं वायला. तर स्पॉट कसा फिरायला पाहिजे? सीआरओवर, सीआरओला इनपुट साइन वेव्ह दिलं एक इनपुट आणि XY मोड बघितलंय का नाही? काय इकॅट बनला XY मोड सीआरओचा. तर कसा व्हायला पाहिजे? सीआरओला आता ऍक्च्युली सगळे स्टोरेज नवीन सीआर पूर्वी ती हे होती इलेक्ट्रॉन बीम होती, तो सीआरओला 0 व्होल्टेज वाढलं पॉईंट वर, व्होल्टेज कमी पॉईंट खाली, पॉईंट खाली, असं कसा दिसायला पाहिजे सीआरओला? हा जो पॉईंट आहे तो असा मूव्ह होतोय, बरोबर आहे का? एक व्हर्टिकल लाईन दिसायला पाहिजे तुम्हाला. स्लो असेल तर पॉईंट मुव्हिंग दिसतो आणि फ्रिक्वेन्सी वाढवली एम्प्लिट्यूड सेम प्लस 4.5 वर जाणार, खाली येणार. बरोबर आहे? असा पॉईंट दिसायला पाहिजे. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी स्लो असताना पॉईंट दिसतो, फ्रिक्वेन्सी वाढली ती लाईनच दिसते, कारण का आपण डिस्टिंग्विश करू शकत नाही, पण त्याची लेंथ जी आहे ती सेमच पाहिजे. ते सीआरओच्या पॉईंटला
पण इथं काय होतं, काय होणार इथं, काय व्हायला पाहिजे सांगितलं पण तसं होत नाही. का होत नाही? व्हॉट इज द रिझन? काय होत नाही आणि काय होईल? म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आपण 0.1 हर्ट्झ वरनं वाढवत गेलो, अँप्लिट्यूड सेम ठेवली, काय होईल? सो लिसन. आणि हे आता तुम्हाला उत्तर, आता हे कसं बघा, कॉमन सेन्सनं काही गोष्टी कळतात, तसं तुम्ही आता तसं कसं त्याचं रिझनिंग द्यायचं हे आलं की कंट्रोल सिस्टीम तुमचं आलं. समजा 0.1 हर्ट्झ जेव्हा होतं तेव्हा 4.5 म्हणजे 45 डिग्री दिसत होतं बऱ्यापैकी. स्लोली फ्रिक्वेन्सी वाढवत गेला तर काय होणार, 45 डिग्रीच्या ऐवजी ते कमी स्पॅन कमी होत जाणार. 1 हर्ट्झला अजून कमी, 2 हर्ट्झला अजून, 10 हर्ट्झला अजून कमी, 100 हर्ट्झला अजून कमी, 1 किलो हर्ट्झला अजून कमी, आणि 1 मेगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी गेली तर तो तिथं थरथर. हे तर पटलं का? सो म्हणजे काय, आता ह्याच्यावरनं कुठलं इक्वेशन चूक आहे लक्षात आलं पटकन आपल्या? हे इक्वेशन पूर्णपणे चूक आहे. कारण हे जर काही इक्वेशन असतं, इज इट राईट? बरोबर आहे का? द इक्वेशन दॅट थीटा OT इज इक्वल टू 10 V in T and the fact which we observe don't match at all. Agreed? थीटा प्रत्येक ह्याच्यापेक्षा सोपा असं कुठं असणार नाही, हे प्रत्येक कळलंच पाहिजे. थीटा, आणि जे ऍबसेंट आहे त्याने तो व्हिडिओ बघायचा, त्याच्यावर नोट द्यायचे. थीटा OT इक्वल टू 10 V in T हे इक्वेशन असू शकत नाही. असतच नाही जगातल्या कुठल्याही सिस्टीमला. एव्हरी सिस्टीम इन द वर्ल्ड, जे मी बोलतोय तेच त्या क्षणी तुम्हाला समजतंय असं होत नाही. Means every system in the world cannot respond instant. The bottom line is instantaneously responding system cannot exist in the world. हे तर पटलं का? Instantaneous responding system cannot exist in the world. So theta OT is equal to 10 V in T is not possible. Then what? Then you tell me what would be the approximate equation of the system. म्हणजे व्होल्टमीटरला थीटा OT इक्वल टू 10 V in T आपण म्हणतो, ते DC कंडिशनला ऍक्सेप्टेबल आहे, where input is not expected to change much. That time हे इक्वेशन चालतं असं म्हणू शकतो. म्हणजे बऱ्याचदा MCQ मध्ये, म्हणजे MCQ मध्ये उत्तर बरोबर आलं याचा अर्थ त्याला ते कळलंच आहे असं होत नाही. तसं DC इनपुटला हे 3 व्होल्ट दिल्यानंतर 30 डिग्री डिफ्लेक्शन दिसलं किंवा 2 डिग्रीला 20 डिग्री दिसलं म्हणजे थीटा OT इक्वल 10 V in T आहे तसं नाही. सिंगल ऑब्झर्वेशन कॅनॉट म्हणजे MCQ परफॉर्मन्स कॅनॉट सर्टिफाय दी अंडरस्टँडिंग ऑफ द स्टुडंट. तसं 1 or 2 सिंगल इंडिव्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन्स विल नॉट जस्टिफाय दिस इक्वेशन. हे इक्वेशन असू शकत नाही. मग हे इक्वेशन असू शकत नाही तर कुठलं इक्वेशन असलं पाहिजे? सो नाव हे जर प्रत्येकाला कळलं पूर्णपणे तर सगळंच कळायचं. सो फॉर ए मूव्हिंग कॉइल व्होल्टमीटर थीटा वी said that theta OT equal to 10 V in T is not workable.
बरोबर. पण मग पुन्हा तुम्ही एखाद्या आता मी म्हणजे पण यू शुड हॅव अ डिस्रप्टिव्ह थिंकिंग ॲटिट्यूड. मी असं नाही म्हणून सांगितलं का नाही, मग तुम्ही येणार आणि म्हणणार समजा मग त्याला मी 2 व्होल्ट कॉन्स्टंट दिलं, किती डिग्री येते? 20 डिग्री. 3 व्होल्ट दिलं 30 डिग्री. -4 व्होल्ट -40 डिग्री. मग काय? आर गेटिंग मी? म्हणजे हे ॲज इट इज, म्हणजे व्हॉट आय सेड, आय took a situation where I made you to realize that this equation will not work. म्हणून मी ते चूक म्हणालो. मी ते चूक म्हणालो की तुमच्यातले काही मध्ये पुढे आलं पाहिजे आणि काय म्हणलं पाहिजे, मग इथं होते त्याचं काय? आर गेटिंग मी? मीन्स when I say this equation is wrong, we can get criticizers every now and then. म्हणजे हे सांगणं हे चूक आहे. मग बरोबर काय? That somebody should come forward who should be able to explain by such equation the behavior where the output span reduces when frequency increases. आणि DC ला घेतलं तर तिला मात्र बरोबर येते. So such equation which satisfies both observations. म्हणजे DC म्हणजे बघा आता मी इतकं सोपं सांगतोय की DC कंडिशनला ते इक्वेशन जवळजवळ थीटा ओटी इक्वल 10 VT सारखं दिसलं पाहिजे आणि फ्रिक्वेन्सी वाढली की ते मात्र. सो व्हॉट यू मीन टू से? थीटा ओटी इक्वल टू -10 VT minus some function of frequency. where in minus the after this minus something, Minus or plus some function of frequency. but you want to keep this intact, or you can, your logic is correct, but 10 VT or for that matter now why you are jumping to frequency? म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डोमेन हा तसा म्हणजे फक्त आता बरेच तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर बघितले तर फ्रिक्वेन्सी डोमेनचं स्पेलिंग शिवाय तर काहीच कळलेलं नसतं. डोमेन म्हणजे आता काय तेवढं सोपं नाही आहे ते. सो फ्रिक्वेन्सीकडे आपण इमिजिएट जायला नको. हे आणि ही आता आत्ता म्हणजे आता बघा आता म्हणजे परिस्थिती कशी आहे की आत्ता जे ॲप प्रेझेंट आहे ते बऱ्यापैकी सिन्सिअर विद्यार्थी आहेत. म्हणजे त्यांनी मागच्या सेमिस्टर सुद्धा हे लेक्चर ऐकलेलं आहे आणि ते असून देखील आत्ता पण उत्तर काढता येत नाही. मग तुमची परिस्थिती आहे तर बाकींची कशी असेल? हे इक्वेशन नाही. मग इक्वेशन काय? थीटा ओटी इक्वल 10 VT नाही. मग काय? थीटा ओटी हे 10 VT नाही. मग काय? VT minus Of the DC, the frequency is 0, so I thought it will not affect the DC. that's okay, you are right. But what म्हणजे आता आपण एक हे करू. साईन मी तुम्हाला उदाहरण म्हणून दिलं, पण फ्रिक्वेन्सीचं काय? थोडक्यात काय, एक फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जर आता मराठीत सांगतो, सोपं सांगतो, जर इनपुट स्लोली बदलत असेल तर ऍक्च्युअल व्होल्टेज आणि पोझिशन मध्ये मॅचिंग असतं. इनपुट बघा, इफ इनपुट इज चेंजिंग स्लोली नॉट नेसेसरली सिन्युसॉइडल. Input can vary from anywhere to anywhere. If it is varying slowly, then input voltage, output position 10 into VT works fine. If input changes rapidly, तुम्ही YouTube वर बघत असाल व्हिडिओज लेक्चरचे वगैरे. मग समजा परीक्षा आली आहे उद्या आणि 5 व्हिडिओ बघायचे आहेत, मग काय करणार? कसं करता तुम्ही? कसं करता? 2x स्पीड. मग 10x स्पीडला चालतंय का? का नाही चालत?
काय होईल? काय होईल? not be able to distinguish. जे तुमच्या कानावर पडतं त्याचा इम्पॅक्ट पोचून अंडरस्टँड होईपर्यंत पुढचं कानावर पडतं. सो मग हीच थीम आहे इथली. सो थीटा ओ टी करंट बघा मी इतकांदा तुमच्या बंबार्डिंग करतोय, मागच्या वेळी सांगितलं सुद्धा, पण मग ते महत्वाचं आहे. आउटपुट करंट आउटपुट पोझिशन ऑफ ए मुव्हिंग कॉइल व्होल्टमीटर इज डिपेंडेंट ऑन व्हॉट? आयडियली इज डिपेंडेंट अपॉन करंट इनपुट व्होल्टेज. current output position, current angular output position of voltmeter is dependent on current input voltage, and the proportionality constant is 10, is as plain. But this can't happen. Means further, if you talk of CRO, spot on CRO, म्हणजे CRO ला इनपुट जोडायचं व्होल्टेज आउट आणि तो XY मोड टाकायचा, म्हणजे ती बीम, तो जो व्होल्टेज बदलतो तसं तो स्पॉट वर खाली होतो. दॅट इज इलेक्ट्रॉन बीम. इट हॅज गॉट निग्लिजिबल इनर्शिया. तेव्हा तिथं सुद्धा दी पोझिशन इज डिपेंड प्रपोर्शनल टू व्होल्टेज. ते बऱ्यापैकी खरं आहे. इथं पण आहे, बट being mechanical system, it has got large inertia, and because of large inertia this can't happen. Then what? There are 2-3 things in which we can analyze. Try to understand, try to apply your mind. Suppose if I apply a step input, it was 0 and directly I make it 4.5 step. Within no time, to be very precise, step input can't be designed. But मग ते आता आपण बाजूला ठेवूया. If I apply step input, within 0 time I apply input of 4.5 volts. म्हणजे इनपुटचा स्लोप किती आहे? स्लोप ऑफ इनपुट व्होल्टेज ऍट द ट्रान्झिशन किती आहे? इन्फायनाइट. तो आहे का? तो शक्य आहे का नाही हा वेगळा भाग. मग आता आपण वेन वी ट्राय टू डिलिब्रेट समथिंग, दोन अवघड गोष्टी आपण एकत्र मिक्स करायच्या नाही. आत्ता काय समजायचं? अशा इन्फायनाइट स्कोपचा व्होल्टेज सिग्नल देताच येत नाही, टू बी व्हेरी प्रिसाइज. पण तो देता येत नाही, आत्ता डोक्यात ठेवायचं नाही. आत्ता काय पण डोक्यात करायचं, इफ, आणि हे सगळं हायपोथेटिकलच आहे, कुठे अप्लाय करायचं आहे. इफ सच ए व्होल्टेज, यू लुक हिअर, यू आर नॉट फीलिंग वेल, देन लिसन ॲट लीस्ट. If I apply an input of step of 4.5 volts, that is of infinite slope, ते शक्य नाही. आत्ता शक्य धरूया. What should happen? The galvanometer which was at center 0 should come to 45 degrees within how much time? 0 time. This everybody will agree that can't happen, right? Because there is, being a mechanical assembly, there is a concept of inertia. आता पोझिशन ही त्याचा आउटपुट आहे. मग इनर्शियाचा इम्पॅक्ट कशावर होणार आहे? इनर्शियामुळे काय लिमिट होईल? एक चांगला व्होल्टमीटर आणि लिथार्जिक व्होल्टमीटर म्हणजे काय फरक असेल त्यात? रिस्पॉन्स टाइम. मग आता
the voltmeter output parameter is position. But inertia will put an upper limit on what? On no, every voltmeter will show 45 degrees तर येणार प्रत्येक voltmeter. So the inertia of the voltmeter will put a limit on one parameter. It will put a limit on maximum. कशावर काय असेल ते fill in the blanks. चांगला व्होल्टमीटरचा हा मॅक्सिमम पॅरामीटर जास्त असेल आणि एक लिथार्जिक व्होल्टमीटरचा हा जो पॅरामीटर तो कमी असेल. इनर्शियाशी निगडीत आहे. व्होल्टमीटरचा आउटपुट पॅरामीटर पोझिशन आहे आणि इनर्शियाशी निगडीत आहे, तर तो कुठला पॅरामीटर असेल? या कॉमन सेन्स आहे. काल शिकवलं होतं, आज शिकवलं मला माहित नव्हतं, हे उत्तर चालणार नाही. What? Which parameter will govern, will be reflecting inertia of the voltmeter? Response time. Voltmeter आउटपुट पॅरामीटर काय आहे? पोझिशन आणि रिस्पॉन्स टाइम याची निगडीत, दोन्ही निगडीत असं कुठला तुम्ही डिफाइन करू शकाल? मॅक्सिमम अँग्युलर स्पीड. लक्षात आलं का? मॅक्सिमम अँग्युलर, आता अँग्युलर आपण प्रत्येक वेळी म्हणायला नको, अँग्युलर अज्युम्ड आहे. मॅक्सिमम स्पीड ऑफ व्होल्टमीटर विल बी ए गव्हर्निंग फॅक्टर. त्यापेक्षा जास्त स्पीडनं, म्हणजे आता काय होतं, आणि हे नुसतं होत नाही, फार विचित्र परिस्थिती असते. समजा आपण असं गृहीत धरू, काय गृहीत धरायची गरज नाही, ती फॅक्ट मी शिकवलं कळत नाही. मग आता मी फास्ट शिकवतो, मग फास्ट मी जर शिकवायला लागलो आणि कळत नाही असं झालं, एकदा कळायच्या पलीकडे गेलं की मग काहीच कळत नाही. हे असं होत नाही. मी तुमचा कळण्याचा स्पीड एक्स, मला शिकवण्याचा स्पीड वाय इज मोर दॅन एक्स असं झालं की मग म्हणजे त्यातल्या एक स्पीडला जे कॉम्प्युटर असतं ते पण कळत नाही. का? तर सगळ्याच तो पहिलं कळत मग पुढचं कळत नाही, टोटल डिट्यून होत जातं. मग ह्या मॅक्सिमम स्पीड पेक्षा हा स्पीड इन्फायनाइट आहे. मग हे इनपुट दिलं तर आउटपुट काय येईल? म्हणजे आउटपुट पोझिशन कशी येईल? इनपुट व्होल्ट, आउटपुट पोझिशन. लक्षात आलं का? असे मग आता हे सगळं विचारात घेऊन तुम्ही थीटा ओटी कशाशी निगडीत आहे म्हणता? म्हणजे ज्याच्यामध्ये इनपुटशी तर निगडीत आहेच. व्ही इन टी हॅज अ रोल इन डिसाइडिंग थीटा ओटी, बट नॉट डायरेक्ट रोल ॲज मेन्शन देअर. मग कसा? मीन्स टीम बघा, मी हे मागच्या माझ्या मते व्हिडिओ पण आहे आणि मागच्या सेमिनार घेतलेलं पण आहे, पण अजून तुम्हाला नेमकं सांगता येत नाहीये. सो हे शक्य आहे का बघूया. आता जर तुम्ही बऱ्यापैकी सिन्सिअर आहात असं लक्षात येते, तर
will this reflect? सांगा बघू. If this is not possible, whether this equation reflects the inertia appropriately? Yes or no? मग हे बरोबर आहे का नाही आहे? इनर्शिया इज इनॅबिलिटी, म्हणजे आता मी मगाशी मुकामार सांगितलं, मी आत्ता बोलतोय ते लगेच कळत नाही. मग असं होत आहे का की 1-2 मिनिटं गेली की मी 1-2 मिनिटापूर्वी बोलतो ते आत्ता काय लागतंय, असं होतंय का? असं होऊ शकत नाही. जगातील कुठलीही व्यवस्था अशी असू शकते. मग अशी कसं होईल? मग इनपुट तुम्ही असं दिलं तर आउटपुट कसं यायला पाहिजे? जर का हे असेल, आता हे शक्य नाही, हे का शक्य नाही? तर असं इनपुट दिलं तर आउटपुट काय पाहिजे? मग कसं आउटपुट असं यायला पाहिजे. आउटपुट असं यायला पाहिजे एक अर्धा सेकंद धरूया किंवा 100 मिलीसेकंद आणि आउटपुट असेल. लक्षात आलं का? म्हणजे मी ज्याला आपण ढकल स्टार म्हणतो, धक्का स्टार, एक इनर्शिया सिस्टीम आहे. मग ती अशी होती का की व्होल्ट मीटर जोडलाय, तो इथं पॉइंट आहे तसा, तो स्लगिश आहे. मग स्लगिश आहे म्हणजे तुम्ही आता आळशी आहे, मग आळशी न असं आळस झटकून काम केलं पाहिजे. समजा तुम्हाला असं बरोबर एकदा ह्याच्या जागा, आता त्याच्या बऱ्याच दिवसात तो नव्हता, त्यामध्ये मीच नव्हतो, त्याचं नाव घेता आलं नाही आपल्याला. बरोबर 5 वाजता उठायचं आणि अभ्यासाला लगेच उठून 5 वाजता अभ्यासाला बसायचं, असं तो करतो. मग आता बाकीचा दुसरा आहे तो तेवढा प्रॉब्लेम स्लगिश आहे. मग स्लगिश जो आहे तर तो 5 ला करतो. मग स्लगिश जो असतो, स्लगिश म्हणजे स्लगिश नाही, मी समजावून सांगतोय. मग 5 ला अक्षय करतो, म्हणून दुसरा स्लगिश जो आहे तो 5:30 ला उठतो, लगेच आपल्याला बसतो का? तो बसत नाही. म्हणजे मग तो 5:30 ला उठतो, इकडे तिकडे टीपी करतो. लक्षात आलं का? म्हणजे स्लगिशनेस मी समजून सांगतोय. 5 ला एक्स करतो, म्हणून दुसरा 5:30 ला लगेच अभ्यासाला बसत नाही, तो उठणार 5:30. म्हणजे अक्षय 5 ला उठून आवरून अभ्यासा 5 पासून 5 मिनिट बसला, दुसरा 5:30 ला उठतो, तो 5:35 ला अभ्यासाला बसत नाही. तो काय करतो? 5:30 ला उठतो, 5:30 ला उठून तासभर टाइमपास करतो आणि मग थोडाफार अभ्यासाला बसा. त्यात म्हणजे स्लगिशनेस इज नॉट सिंपल डिले. लक्षात आलं का? A prompt system and sluggish system differ not only by delay but also the manner in which they respond after the delay. Agreed? So this is also not possible. हे तर एक वेळ हे कदाचित शक्य असू शकेल, हे तर फार अवघड आहे. का अवघड आहे? म्हणजे हा समजा डेल्टा टी आपण म्हणला 1 मिलीसेकंद आहे, तर आउटपुटला 1 मिलीसेकंद पूर्वी काय इनपुट ते आठवून ठेवायला लागेल आणि मग ते यायला लागेल. हे सोपं नाही. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. मग काय पॉसिबल? व्हॉट इज द आन्सर? if theta ot is not 10 v in t, not 10 v into t minus delta t, then what? मग स्लगिशनेस चा प्रॉम्प्टनेस म्हणजे काय? आत्ताच आउटपुट हे आत्ताच्या इनपुटशी थेट निगडीत. व्हॉट इज प्रॉम्प्टनेस? आयडियल सिस्टम. The current input is dependent only on, current output is dependent only on current input. A prompt system, impossible. Sluggish system,
व्हॉट इज स्लगिश सिस्टीम? मी आता स्लगिशचा अर्थ सांगितलेला आहे. प्रॉम्प्ट सिस्टीम म्हणजे आत्ताचं आउटपुट आत्ताच्या इनपुटवर अवलंबून, आणि स्लगिश सिस्टीम म्हणजे ते खूप पुढे गेला. तो प्रॉम्प्ट असल्यामुळे त्याच्या अपेक्षेपेक्षा पुढचं उत्तर दिलं. सो ए स्लगिश सिस्टीम, what the current output is, बस. मग मी समजा आपण सोप्यात सोपं उदाहरण घेऊया. असं शाळेत आता तसं असं नाही, शाळेत पूर्वी शाळेमध्ये हात पिरगळायचे. मग हात जेव्हा पिरगळतात, हात पिरगायला लागले की मग लगेच दुखायला लागतं का? लिसन व्हेरी केअरफुली. हात पिरगायला लागल्यावर तुम्हाला लगेच दुखायला लागत नाही, पण म्हणजे किंवा तुम्हाला असं फटके मारायला चालू केल्यावर लगेच दुखायला लागत नाही. असं बदलून काढताना म्हणजे आजच्या म्हणजे आज शिकवायला ते पॉसिबल नाही म्हणून मी ते म्हणून घेतो असं तुम्ही समजू नका, पण थीम इम्पॉर्टंट आहे. बदलून काढणं काय होतं, कंटिन्युअसली तुम्ही एका ठिकाणी पूर्वी शाळेत डस्टर मारायचे किंवा काठी माझे पाठ एका ठिकाणी, मग ते जे पेन्स आहेत, पेन्स त्या कशाशी प्रपोर्शनल व्हॉट, मग एक पहिला फटका मारला गेला, मग पहिल्या फटक्याचा इम्पॅक्ट व्हायला लागलाय, अजून एक फटका पडला, अजून एक फटका पडला, म्हणजे ए स्लगिश सिस्टम, करंट इनपुट मेक्स, आणि समजा तो आता एआय बेस्ड सिस्टीम आहे, आपण समजू रोबोट आहे, रोबोटला फटका दिला तर काय होईल? So a sluggish system is having some kind of remembering abilities where input makes some impact on the system. Input makes some impact on the system. Some we can say deformation is not a good word that way, but it is having its impact. So म्हणजे समजा आता मी तुम्हाला झापून काढायला लागतो, उदाहरण मी झापून काढायला लागतो, मग आत्ता झापल्या तुम्हाला लगेच काय तुम्ही रडायला लागता का? लक्षात का? आता रडण्या इतके तुम्ही संवेदनशीलता अजून शिल्लक आहे असं गृहीत धरलं तर रडता का? झापल्या नाही लागत. मग काय होतं, आत्ता मी बोललो की काही त्याचा तुम्ही इम्पॅक्ट होतो, तुम्ही थोड्या डाऊन सेटला जाता, मग अजून बोललो, मग एका कुठल्या तरी प्रसंगात तुम्ही रडायला सुरू करता, मग तो कसा इम्पॅक्ट आहे? ते बोलायचं इम्पॅक्ट नाही आहे, क्युम्युलेटिव्ह इम्पॅक्ट आहे. सो व्हॉट इज थिंग ऑफ क्युम्युलेटिव्ह थिंग is that the input, current input or every input rather makes changes in the system, that is called as state. So every system in the world is म्हणजे एक निर्लज्ज मनुष्य आहे, तर त्याला आत्ता बोलतो तो थोडंसं हे होतो का सोडून देतो. दॅट इज मेमरीलेस सिस्टम. मेमरीलेस सिस्टम. ऑल रियल टाइम सिस्टम्स इन द वर्ल्ड आर हॅव्हिंग मेमरी. मीन्स द इनपुट
makes changes in the system and they are stored in the form of the state. म्हणजे कुठल्या इनपुटला कुठलं आउटपुट हे ह्याच्यामध्ये 1-to-1 रिलेशन नाही, तर त्यात एक ॲडिशन फॅक्टर आहे. सो व्हॉट वी कॅन से, करंट आउटपुट इज इक्वल टू, म्हणजे तुम्ही हे आपल्या ऑर्डिनोमध्ये विसरला नसाल तर ऑपॅमध्ये श्मिट ट्रिगर तुम्ही शिकलाय. श्मिट ट्रिगर. सो हे तर मी अगदी काय येईल? a equal to 0, y equal to 0, a equal to 1, y equal to a equal to 0, y equal to 0. हे तर सोपं आहे. a equal to 1 हे b आहे, y equal to b, but b equal to y. So what? So what is the output? 1 चालतंय, y equal to 1 satisfied, y equal to 0. So this system has got two outputs for a equal to 1. And मग त्यातले नक्की कुठलं असणार? आधी काय होतं त्याच्यावर. सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन, a equal to 0 केले काय? 0, irrespective of previous case. Means in some situation output depends on input as well as previous state. So this is to be incorporated in designing the equation. So previous state is, to be very precise, previous input only, proportional to previous input. Previous, हे फक्त उदाहरण दिलंय. Previous state is proportional to previous input. मग असं होत काय होईल?